Assalamu alaykum, hörmətli ekran aldiki көрермен dostlar. Aldığınlarda Qadam TV kanalı təqdim qılıb otagan Sul Şaydalar proqramısı öz işini başlaydı. Proqramның riyasətçisi mən İmran Baxçar. Bugün bizdə mehmanda Fiesta Show Baletinin bədii rəhbəri, rejissor postanovщик Zarina Nuriyeva. Assalamu alaykum Zarina. Bizning studiyamizga xush kelibsiz. Studiya nomidan, ya'ni program nomidan sizga cho'ng rahmat etamiz. Shundaq vaqtingizni bo'lib kelganingizga. Endi Zarina, sizga qo'yadigan savolim meniki, o'zingizni tanishtirib o'tkasangiz, o'zingiz to'g'ri qisqacha so'zlab o'tib ketsangiz. Qani, marhamat. Я родилась в городе Алматы 92-го года рождения. Мои родители также с города. Папа у меня с Винсовхоза. Вот, мама у меня городская. У нас в семье две девочки, я и моя старшая сестра. Endi siz şu ailangizda sizniki san'atkorlar bormi? Sizniki? В роду у меня из родственников творческих людей нет. И получилось то, что у меня мама, единственная, она была фигуристкой и ходила на танцевальные кружки. Вот, поэтому они с папой решили нас с сестрой отдать в творчество. San'atga bog'lish bo'lsa deb sizni san'at yo'liga ishladi. Sizniki o'zingizning bir kichik vaqtingizda sizniki san'atga qiziqishingiz bo'lganmi? Shu otalaringizni yo'lamay turib o'zingizniki kichik vaqtdan qiziqishingiz bo'lganmi? Shu usulga yo bo'lmasa naqshiga degandek. Ну, вот в 4 годика меня родители с сестрой, опять-таки, повторюсь, отдали на танцы, поэтому я даже и не знаю, что может быть было, наверное, интереснее, кроме танцев, потому что только отдали меня на танцы, и они видели то, что я прихожу после занятий, мама видела, что я постоянно у зеркала стою, танцую, мои носки постоянно были в дырках, и как-то с возрастом переходила в коллектив, искали все сильных педагогов, и так дальше, и уже на протяжении 26 лет я только в этой сфере. Да, мушкем кичан. Анда sizniki mushu sizni 4 yoshingiz usulga bada, usulga bagachig'da sizniki birinchi ustozlaringiz to'g'riliq. Ya'ni mushu sahnada o'ynagan birinchi usullaringiz to'g'ri esingizda bormi? Shu to'g'ri so'zlab o'tgansiz. Первый коллектив, я помню, меня отдали в Дом культуры Сейфуллина Шолохова, ансамбль «Экзерсис». Руководителем являлась Татьяна Григорьевна Шрейн. Вот. Первый танец была «Маленькая страна» и Майкл Джексон. После этого разные коллективы мы посещали. Это ансамбль «Роза» в 101-й школе Побелинского. Роза Мирхаиловна учительница была. В 118-й школе Хабиба Адая тоже была, там на танцы ходила. После этого я уже, по-моему, пошла в танцующие бутончики, где руководителем была Гульнара, да? И потом уже в старшую группу перешла в Таджинису Гульбахар Касымова Ибрагимова. Endi siz mushu yana bir qatim 4 yoshingiz deb qo'ydim. Shu 4 yoshingizning bu yoqida sizniki dastlab qatim o'zimizniki Uyg'urning usulini o'ylab chiqqan usulingiz bo'lganmi? Uyg'urniki endi mana aytganda siz hozir chet elning usullarini o'ynadingiz-ku. Michael Jackson dediniz, yana bo'lmasa Маленькая страна deb o'tkatdingiz. Shunda mushu o'zimizniki Uyg'urning usulini o'ynadingizmi shu vaqtlarda? Shu Uyg'urning usuliga qiziqishingiz sizniki bo'lganmi sizniki? Если честно, так как я попала в эстрадный коллектив, где больше европейские танцы мы обучали, поэтому с детства, да, я с детства не обучала. Именно в «Экзерсис» ансамбле я не танцевала народные танцы. Только после «Экзерсиса» мы, когда в 101-ю школу уже перешли, это мне было, наверное, лет 6, вот тогда мы начали уже национальные народные танцы изучать. Uyg'ur usuli bo'lsin, o'zbek usullari, boshqa qozoq usullari bo'lsin, shularni siz mana shu vaqtlarda o'rganib keldingiz. Sizniki birinchi ustozingiz sizniki kim deb o'tkatdingiz? Татьяна Григорьевна Шрейн, да. Endi qarang, yana bir mening savolim, endi o'zingizniki mana shu vaqtlardan tortib, mana usulni 4 yoshingizdan tortib mana o'ynab keldingiz. Endi sizniki o'zingizniki cho'ng bo'ldingiz, endi 15-16 yoshingiz deb qo'yamiz-ku. Shuningdan bu yoq siz qanday o'qish yo'llariga tushdingiz? O'zingizniki o'qigan o'qishlaringiz to'g'riliq. Ну, получается, с 4 лет я ходила в танцевальные кружки. В 8 классе, когда мне было уже 13 лет, поступило такое предложение. По кастингу отбирали детей в Ташкент, в Узбекистан, в хореографическое училище, высшая ташкентская школа национального танца и хореографии.
Вот. Помимо того, я выступала всегда на линейках у нас в школе. Мектептики жығыллада, чоң концертларда Да, ойнаған дедіңіз. поэтому попросили директора, чтобы она отпустила меня после 8 класса. По кастингу я прошла, нас уехали туда 10 танцоров, 10 музыкантов. Вот, Сөзіңіз поступили. бөліп әттім, шу уақытта біздікі Мурат Акам Ахмадиевнікі немісі білән, шу Ташкентке оқышық бадыңлар деп Да, ойлаймын, мен есім да, бойынша. все верно. Шу. Да. Уйгурский театр, получается, за нас оплачивал. Мы отучились там 2 года. 2 жыл оқыдыңлар. 2 года отучились. Высшая ташкентская школа национальной танца и хореографии. Закончили, потом перешли, это был 2006 год, мне было тогда 13-14 лет. 9-10 класс я там окончила. 11 класс нас перевели уже в эстрадно-цирковой колледж. Шу уақытта сіз ұяқта 9-10 сыныпта шу Ташкентте оқыдыңыз, Да. Һәм мектепні, һәм усулны. Да. А. И получается у меня диплом это среднего образования, как ташкентский получился. Ташкентнікі болып келді. Да, потом мы там, получается, должны были учиться вообще 5 лет. Но так как Уйгурский театр не смог оплатить за нас, чтобы мы уже на произвол судьбы, они нас не бросили, это благодаря Гульнар Саитовой, она нас перевела в Республиканский эстрадно-цирковой колледж. И получили мы диплом и Ташкентской, и эстрадно-циркового колледжа. Шу уақытта сіз ұяқта 2 жыл оқып, андан кейін Алматыға, Қазақстанға келіп, біздіңкі колледжға түсіп, яғни диплом еліп шықтыңлар, Да, все верно. И практиковались мы потом уже в Уйгурском Уйғур театре. театрда практикалық сәбәбінен білән өттіңіз. Да. Яқшы. Әнді сіз үшеді оқышта, оқып келгенде үшеді сізді мұшы Қазақстан білән Өзбекстандығы мектеплеріндегі айырымшылық қандақ боке? Шыны өзіңіз бір ес тұйғы болды му сізде? Қандақ айырымшылық қандақ болды сізде? Что касаемо именно народных танцев, именно узбекского направления, там, конечно, школа очень сильная. У них ценятся и танцоры, у них большие концерты, у них прям есть, знаете, дают премию «Самая лучшая танцовщица». У них вот такое вот есть конкуренция по костюмам. Кто-то занимает у них какие-то места, коллективы. Каждый год у них как бы награждаются. Вот. Классика, конечно, у нас именно станок, именно балет в Алмате намного сильный. И у нас здесь больше, да, у нас здесь больше академизма. И казахские танцы, конечно, у нас сильные, так как мы живем в Казахстане. Там больше направлений я взяла именно узбекского. Өзбек ұсуларыны кені. Әнді қараң, әмді өзбек ұсулыны шуақта үгендіңіз, әмді сіз шуақта өзбек вә ұйғыр халқыны ке, ұсуларыны ке айырымшылығыны өзіңіз біз сәздіңіз мұ сіз? Айырымшылығы ба ма ке шуланы ке? Ну, в детстве я вот, как говорила, я обучалась в танцующих бутончиках, и параллельно я, когда приехала уже с Ташкента в Алмату, я также продолжала заниматься в Таджинисе. Все направление уйгурского танца, и у нас, так как была практика в Уйгурском театре, именно уйгурский стиль я набралась, конечно, здесь, в Алмате. Различия, конечно, по танцам есть. Там мы именно узбекские стили брали. Это сурхандарья, фергана, андижанская полька, хорезм. Вот такие, там немножко идут шустрые танцы. Резкие движения. В уйгурских танцах немножко есть пластичность, мягкость. Вот это вот и в этом есть отличие. Шуланы пәрқі ба дейсіз бәрін ба. Антке ритмілерінің мұн пәрқі ба әр бірісіне кедеді, мұнда әткенде. Яқшы. Әнде сіз үйені пүтіріп кәгенден кейін, мұны оқушыланы пүтәдіңіз, бұл оқушыланы пүтіріп болғандың кейін сіз яғни нем білән шұғылландыңыз, яғни нем іш қылдыңыз сіз? После окончания колледжа я уже поступила на высшее. Чоң оқуш орынға түштіңіз, да? Да, это Казахская национальная академия искусств имени Жургенова на режиссера-балетмейстера. Там я еще отучилась 5 лет. В общем, у меня профессионального образования составило 8 лет. 8 жыл оқыдыңыз? Да. Әмді мұш 8 жыл оқып, әнді кейін мен білшімше, сіз 2017-18 жылдары қойдайма? Да. Өзіңіздіңкі 2 концертіңіз бәдіңіз, 2 сольный деп қойды, бізде шу концерт бәдіңіз. Шу өзіңіздіңкі 2 концертіңіз тоғырлық. В 2014 году я создала коллектив. До этого времени
я выступала все время сольно. Меня все Якки знали. usulda oynab chiqdingiz. ha? Да, меня знали как Зарину Нуриеву. После этого, по окончанию сразу академии, как я получила высшее образование, создала свой коллектив под названием «Фиеста». Вот. И только через 2 года, в 2016 году, мы сделали свой первый отчетный концерт под названием «История жизни в танце». Вот. Рассказала всю свою историю, начиная с детства и по 2016 год. Shu vaqtni shu yoqda shu konsertda butkul usul hayotingiz to'g'riliq shu konsertda Da. xalqimizga ko'rsatib keldingiz. Endi hozir o'zingizniki ansamblingiz, ya'ni shou baletingiz to'g'riliq so'zlab o'tgandingiz. Endi qancha yil qurildi? Qanday maqsadda qurildi bu ansamblingiz? Ham mana shu sizniki Fiesta degan nom qanday nomni bildirdi? Shu to'g'risida ketsangiz. В 2014 году открылся коллектив. В этом году нам уже в августе 8 лет. Вот. Я как бы с детства уже шла, и родители знали, что я кроме этой профессии уже ничего не выберу. Вот. И я всегда мечтала, шла к этому. У меня была всегда цель, что я поступлю, что я окончу, я буду профессиональным хореографом, что у меня будет свой коллектив. И вот в 2014 году я его создала. Название «Фиеста» у нас, мы много думали, какое бы название придумать. Вот. И сидели как-то с мамой, и мама сидела, листала газету, читала, и там написано «Фиеста». Фиеста — это яркое торжество, которое шествие проходит в Бразилии, парад. Qaysi Вот. millatdan kirgan so'z bu? Это с испанского. Ispan tilidan kirgan, ha? С испанского праздник, яркое торжество и этот, фееричность. Siz shu ansambl ochgan vaqtida siz qancha o'quvchi ya bo'lmasa, qancha bola bilan boshlagan deb edingiz? Hozirgi vaqtda sizning qo'lingizda qancha bola tarbiyalanib kelyapti? Изначально у меня было всего лишь 5 танцоров. Это вот основной состав, который был. У нас было 5 человек, 3 мальчика и 2 девочки. Потом я уже создала на следующий год младший состав. У меня было всего лишь 3 или 5 человек. Я с ними занималась ровно год. Потом через год ко мне еще детки поступили. На данный момент у меня 160 детей. Да, 7 групп. 7 gruppunuz bor. Hozir 170 ga yaqin balani tarbiyalab kelyapsiz. Yaxshi. Hozir sizniki bu Fiestada sizniki bundaq iqimi qandaq? Sizniki bu shou balet deb qo'ydik. Bizning shou baletlarning har turli iqim bo'ldi. Iqim degan bundan keyin teaching deb qo'ydik o'rslab kenda. Siznikida eng asosiy qandaq iqimda kelyapti siznikida? Xalq usullarmi yo bo'lmasa butkul dunyo yuzidagi mirovoy deb qo'ydik-ku. Shunday qilamiz sizniki qandaq iqim? Ну вот, помимо того, что в промежутках того, что я училась, я еще обучалась у Айнуры Аюповой, где она меня научила эстрадным танцам, Европе, танец живота. Именно брала технику у нее. Где-то тоже, скажу сейчас, в 17 лет я увидела один коллектив чисто на банкете. Они танцевали современные танцы, это было направление хип-хоп. Видимо, у меня тогда такой переходной возраст был, когда я хотела бы просто с народных танцев перейти на что-то новое. На новое. Да, я увидела блокбастер коллектив, шоу-балет блокбастер под руководством Константина Дехнова. Перешла к ним на хип-хоп, у них чисто современные были. Мне было очень тяжело, потому что то ли в Восток всю жизнь заниматься народными танцами, то ли там уже локинг, паппинг. Я со слезами приходила, я говорила... Siz sizdagi xalq usullaridan, ya'ni mana zamonaviy usulga o'tmak meningcha kishini qiynalroq. Nimashga aytsam, u yoqning ritmi boshqa, muzikasi boshqa, so'zi boshqa degandek-a? Да, я приходила домой, плакала, я говорила маме, я не могу, мне очень тяжело. Так и у меня и учеба была очень тяжело, режиссером быть. Из-за одного движения нам говорили поставить целый танец. Я приходила, я просто говорила, мама, это тяжело, я не могу, но я... Ну, поддерживали в основном меня родители и да, и мои 2 тети. Вот у меня семья, которая благодаря им, я как бы поднимаюсь. И потом после современного, как я уже технику, народное у меня было, в Ташкенте узбекское направление взяла, Европу и арабский у Айнуры Даки взяла, потом перешла в хип-хоп. После этого что-то еще более новое захотелось, тогда я уже поступила в коллектив Art Ballet Session, где руководителем Мурат и Юля, муж с женой, вот, и там уже чисто латиноамериканские танцы были. Поэтому свой коллектив, так как у меня база большая, свой коллектив я стараюсь развивать во всех направлениях, потому что детки сейчас разные, поколения вообще другое, это не то, что мы, не наше поколение. И детям уже нравятся более современные танцы, поэтому я как-то стараюсь
Yaxşı. Рахмат sizге. Söhbetimiz şundaq acayip qızıvatıdı. Mening yana bir qo'ydigan savolim sizga. Sizniki mushu usul hayotida, ya'ni mushu usul yo'lda o'zingizniki sahillashtirgan usullaringiz to'g'riliq. Postanovka deb qo'ydik, o'zingizniki mushkamgacha yaxshi ko'rib, xalq yaxshi ko'rgan, ya bo'lmasa o'zingiz yaxshi ko'rib, buni mushkamgacha mana meniki deb qo'ydigan bir usullaringiz to'g'riliq so'zlab o'tgansiz. Ну, в нашем коллективе около 70 постановок за 8 лет. Это не считая того, что мы делали подтанцовки, какие-то однодневные, да, выступления, которые не в нашем репертуаре. Но это как-то, знаете, приходит, наверное, с годами. Я могу через 3 года сказать, посмотреть на этот танец и сказать, как у меня на то время голова работала, чтобы поставить такую постановку. И они мне со временем начинают нравиться. Либо наоборот же, я могу увидеть какие-то недостатки, и я думаю, я, допустим, могла бы что-то поставить лучше на то время. Вот. Ну а так я люблю все постановки свои. Әмді шу 70, азыр мынаған етіп өткетіңіз, 70 постановка деп қойдыңыз, 70 ұсуын сәкіләштіріңіз, 70-дің жықты сақым болды. Шының арсыда азырқы мұш көңіліңіз күйіп қойған, мұш әжайып, халқымның көңілін шығып отыр деген бір ұсылыңызды етіп өткетсіңіз. Шыныңки мәнасы, шу қандақ бір мәнады құрылған, шуларның костюмлар тоғырлық болса, біздің көрермелерге қызқарлық боларымки деп ойлаймын. Ну, так как у нас разные направления, наверное, и зрители у нас разные, поэтому людям нравятся разные танцы, как у всех вкусы разные. Кому-то нравится уйгурский танец наш назырком. У меня более все танцы идут в стилизации. Даже если уйгурский, я его более беру в стилизованном. Заманға бағылық, заманға лайық қойылған ұсылла дейсіз ғой. Да, а так в основном любят это хорезм наш. Вот, хорезміңіз менің көрішім бойынша, біздің Қазақстан бойынша, біздіңки ұйғыр ансамблінің ішіндегі әң амбы-бапқа айланған, я болмаса алдың қатардығы бір шындан еткенде бабық еткізіп ойнадыған хорезм ұсылы, о мынаған еткенде мен әмсікдерліме, о біздіңки Зарина Нуриеваның қойған ұсылы. Рахмет. Да, мы в Алмате представляем Узбекский культурный центр, вот, поэтому от того, что у меня там большая база с Ташкента и все направление. Кырсырыны біліме дейсіз оларды келем. Өзбекстанда 2 жыл болған кен, ұялағыны ке, тарихыны, ұсылыны келіп чықшын әмсі білген ке, мейді сіздің оңайлықта мен қалкеге еткізсіз. Дұрыс. Зарина, біздіңке бүгінгі сөйіпітім шындақ әжайып қызқарлық болады. Әнді біздіңке шүрілім топи, сіз тоғырық чүрген репортажыны қыны бірлікті көрелі. Мәрхәмет экранға. Ассаламу алейкум, Қадам ТВ тамашыбыллары. Мен Зарина Имамова, Зарина Нуриеваның дәл мұшы шоу-балет фиестаға қызымын әкеватқан анларының бірі. Мен Заринаға 2019 жылы дәсләпке қытым қызымны еліп келдім 5 яш вақтыда. Шу келгендім бұян, біз пәкәт яқшы тәріпіні көдік. Бір чоң ұтықлағы еттіғ. Шындақлақ қызымның өзгергініне, көз алдымды өзгергініне шүнчелік байқыдым ки, мұшы ұсылғы келіп, ұсылғы шындақ алдырайды, інтіліші зор. Заринаның бала біле ішләш қабілеті интайын чоң. Қызымны әр қыл тәрәптін рыважландырып қоймайла, адамгершілікке, кішікпейлікқа, өзіді бар, бойнындықы бар адами қысләтлерінің барлығыны мұшы балаларға төкіп атыды. Зарина әр қыл милләтнің ұсылырыны кәспей дәрежет еліп чықыды. Бұны біз әміміз көріп атымыз. Бұныңға мысаллар етіде көплеген мұшы ұсыл дәргаққа кірген вақтыдың татыпла, исығылық туған тамдыки көплеген мұқапатла сөзіміздің дәлілі дүр.
Шундахлай мана пат якында безнең кызлар gödәкләр уйгыр усуллардан чын тәхсә яглык усулларын илеп Төркиянең Анталия шәһәрендә шундый бер чоң фестивальгә катнашып келди. Бу булсымы интайн безнең балалар өчен тылга аларлык. Улар шундый зор тәсиратлар белән итеп, кандай зор тәсиратлар белән кәгенне итеп төгәткесез менә муш көнгечә улар дейди. Бу шуның һәммәсе әлбәттә Зарина Нуриеваның аркасында. Зарина өзі Мариса Кабля Бибинурадәнең аиләсендә келген шундый талантлык, идрәклек кыз. Апси Бибинурадәме шундый безнең мошы коллектив хыкваткан өлеше зор. Без интайын анулар шундый хошал, дәл мошы группаны типеп кәгенебезгә мошы топка. Сәбәби яңа бер итеплетелгән нәрсә Зарина фақат безнең балаларны биректереп коймады. Ягъни менә мошы 4 ел мабайында без ануларны һәр хил кәсп игләре һәр хил һәр төрлек ануларны биректирде. Без менә хәзер менә шундый коюк аралашып, мошы балаларыбыз белән тәң усул төгәткечә мәшәдә утырып өзебезне бер кандай итсам булды ки, якын туккандак булып кеттек. Заринага әлбәттә көп рәхмәтебезне әйтәбез. Барлык ануларның намыдан рәхмәт. Ассаламу алейкум, я Саутова Зарина, мама Саутовой Таири. На протяжении 10 лет мы наблюдаем с дочерью за талантом Нуриевой Зарины. И нам очень нравится ее подача, ее энергия. Мы очень довольны. Дочь с большой радостью ходит на занятия. И в дальнейшем я хочу пожелать Зарине больших достижений и всего самого хорошего. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Меня зовут Шахризад. Я являюсь мамой 2 прекрасных девочек, которые ходят на танцы к Зарине Нуриевой в шоу «Балет Фиеста». Ходим мы уже 4-й год и хотим сказать, что очень довольны и очень рады, что пришли и попали именно к данному хореографу. Так как Зарина Нуриева не просто профессионал своего дела, она очень любит свою работу, очень хорошо относится к детям, и дети также все тянутся к ней. У нее есть очень много наград, причем она дипломированный хореограф и режиссер-постановщик. Вот. Хотим выразить огромную благодарность за ее нелегкий труд и сказать ей огромное спасибо за то, что обучает наших детей, и пожелать ей дальнейшего карьерного роста и успехов. Ajoyib bo'pti Zarina, bugungi bizniki reportaj shundaq sto'rliq ajoyib chirilibdi. Endi mening yana bir qo'yadigan savolim Zarina. Sizniki mana mush taqda 8 yil bo'ldi, siz o'zingizniki ansamblingiz bilan ishlab kelyapsiz. Siz hozirgi mush vaqtda Qozog'istondan sirt chet ellarga ko'p bordingiz. Shu chet ellardagi gastrollarınız to'g'riliq, shu gastrollardagi qiziqarli bir voqealar bo'lsa, shularni bizga so'zlab bersangiz. Самые запоминающиеся поездки это у нас были большие. Между ними у нас были республиканские, международные по Казахстану, в Алмате. Мы как-то поехали в Бухару, выступали на конкурсе, где наши детки заняли гран-при. Мы там танцевали танец Чинтахсе. И при поддержке Бухары, организаторов, они нам дали путевку в Москву, город Гжель, и оплатили нам питание и проживание. На днях, вот буквально с 6 по 8 мая, нас пригласили в Турцию, в город Анталию, на фестиваль тюркских Türkiye halklarınınki, ha? Dünya yüzü boyunca Türkiye halklarınınki çok Да, festival туда oldu. приехали 16 народностей, и мы представляли уйгуров в Турции. В 2018 году у нас такой же фестиваль проходил, только уже в Алмате. Алматы болған, шуны Uyghur халқыныкini sizlar qo'llab quvvatladingiz. Rahmat. Endi meniki yana qo'yadigan savolim, sizniki mana mush topda hozir mana aytgan o'zingiz shou baleti, bizning Qozog'istonda hozir mana aytganda ko'pincha ansambllar ko'p. Shu ansambllar bilan saniki qarim-qatnash, ya'ni munosabatlaringiz qandaq? Birlikda ishlagan, birlikda qo'ygan usullar, yo bo'lmasa birlikda sahnada yurgan ansambllar, ko'zga ilqorliq, mana shular bilan ishlagan bo'ldi degandek bir o'zingizniki xulosangiz bormi? Нам, конечно, удается часто выступать с коллективами, с другими на больших сценах. Это потанцовки, это какие-то концерты, то же самое Янгран Ахшам, Бахар Навасы, были вместе постановки общие. Як нақшыларники концерттарда яна. Да, и я думаю,
очень интересно работать, потому что у каждого коллектива свой стиль и большая как бы практика. Они смотрят на тебя, ты на них, что-то новое и запоминающееся, конечно, остается в памяти. Ajoyib, yaxshi. Endi sizniki mushu ayilınız to'g'riliq. Hozirgi vaqtda hamda o'zingiz men beshida aytib o'tgandingiz, ikki qizim bor deb. Endi sizniki mush ikki qizingizni o'zingizdek san'at yo'liga ketib boramsiz yo bo'lmasa yo'q deb to'xtatib qo'ydingizmi? Shu to'g'risida deb o'tgansiz. Да, у меня две дочери. Qiziqishi bormi deganimda? Старшей 11 лет, она уже тоже с 3 лет танцует. Так, первый ее тоже руководитель, это была Сана Маманова и Гульбахарида Исламжановна. В 3 годика она обучалась у них, ну, буквально недолго, где-то год-полтора. И потом тогда я открыла уже свой коллектив, а она перешла ко мне. На протяжении уже скольки, 8-9 лет она танцует у меня в шоу-балете. Endi sizniki qizingiz o'zingizni qo'lingizni uslolib keldi. Sizga qiyin emasmi o'zingizning qizingizga o'zingiz o'rgatgan? Mening bilishimcha, endi apsi bo'lgandan keyin, anasi bo'lgandan keyin avvalgi bola berim aklaydi emasmi? Tushmaydi, berim apsi bo'lgandan keyin. Shunday bir qiyinchiliklar bo'ldimi sizda? Ну, я думаю, нет. Почему? Потому что уже с детства дисциплина выработанная, что шуметь, галдеть нельзя во время танцев. Она у меня где-то дома отдельно может спросить, а папа, покажи это как, я тут не поняла. Дома, когда она не понимает, если, допустим, стесняется, но, в принципе, все доступно на занятиях у нас проходит. Каждый ребенок должен все понять, потому что это моя задача, я должна обучить. Вот. А младшая дочь у меня, она тоже танцует, также с 3 лет, но я ее больше на художественную гимнастику. Упор делаем мы туда. Я ее как спортсменку ращу. Так, да, параллельно также танцуют. На фестивале они оба со мной ездили, поэтому у них как-то параллельно. Biroq san'atiga qiziqishi bor. Shikala qizingizniki. Да, но у меня уже старшая и младшая, они ругаются. Они говорят, я буду руководителем, я буду руководителем. Я говорю, может быть, не надо, это тяжелый труд, это неблагодарная работа. И не все, ну, это не семейная как бы работа, не все мужья понимают это. Поэтому, может быть, как-то в другое направление уйдете. Врач, повар, не знаю, что-нибудь такое. Они говорят, нет, мы кроме этого никуда не пойдем. Поэтому я как бы полагаюсь на то, что они дальше будут Sizniki keyingi поднимать. avlodga sizniki ishlaringizni davomlashtirganga deysiz. Да. Rahmat. Endi mening bilishimcha, siz bu usuldan sirt, ya'ni sizniki qir sirlaringiz yana bor. Ya'ni to'r bertlarida endi ko'rib turimiz, endi bilimiz. Sizniki, ya'ni buningdan sirt, ya'ni qo'lning kelmaydigan hunarlaringiz bundan aytganda ko'pincha. Mening bilishimcha, bundan aytganda tamoq etish, tort pishirish, ya'ni bo'lmasa halqi salonliq ishlar deb qo'ydi-ku. Shulardan yana qiziqingiz bor. O sizniki bundan aytganda oldingi qo'ygan maqsadingizmi yo bo'lmasa bu bundan aytganda o'zingizga bir qiziqishingiz bo'lib qoldimi hozirgi vaqtda? Shular to'g'riliq. Конечно, помимо танцев что-то хотелось бы еще научиться. потому O'zingiz uchun, ha? Bundan Да, aytganda. для себя. Где бы хорошо получилось, я думаю, туда бы ушла в ту сферу. Когда пошла прям мода, вот это у нас наращивание ресниц, отучилась наращивание ресниц, потом на косметолога. Это для себя, для своих родных, да, для соседей, скажем так, потому что мелкая работа мне нравится. Даже элементарно, когда у меня мама, кстати, обшивает наши все костюмы, наш весь коллектив, мелкую работу всегда я делаю. Бисер, да, стразики, клею, вот. Поэтому мне мелкая работа нравится. А еще мне нравится очень готовить, кушать. Я прям в свободное время, когда у меня есть, я постоянно такая в работе, и свободное время, когда у меня есть, я только у плиты стою. Вот, нравится готовить, отучилась на кондитера, работала кондитером, работала продавцом, именно нашла себя. Hammani mush hayotda siz hozir bundan aytgan hamma qilib ko'ryapsiz. Da. Bundan aytganda ishlab ko'ryapsiz, ya'ni o'rganib ko'ryapsiz. Bundan aytganda beshingizdan bundan aytgan issiq hammani mush ish orqali, ya'ni o'rganish orqali hammani qilib ketib borasiz. Men sizga aprin Da. deyman. Rahmat. Mush kamcha mushundaq vaqt kelib beshingizda bir kollektivni menish, ya'ni uningdan sirt vaqtni tepib, ya'ni bir yerda ishlash, uningdan keyin ya'ni o'rganish, bundan aytganda har bir odamning qo'lida bu narsa kelavermaydi. Rahmat sizga. Endi sizga yana meni qo'yadigan savolim, endiki mujiki hozirgi vaqtga bizningki yoshlarimizga, ya'ni oldiga kelayotgan usulchilarga o'zingizniki fikrlaringiz, ya'ni o'zingizniki tilaklaringiz bo'lsa, qani marhamat. Хотелось бы, конечно, пожелать, так как я человек искусства, побольше красоты, изящества, побольше нежности, верить в чудо, смотреть больше красоты, ходить на всякие мероприятия, на конкурсы, на концерты, в театры, развивать
развивать побольше искусства, потому что это молодежь только может сделать. Наша задача всех обучить, и только молодое поколение может продвинуть это наше искусство. Endi sizniki o'zingizga qo'ygan oldingi maqsadingiz, oldingi planlaringiz to'g'riliq. Bizning ko'rarmanlarga aytib bersangiz. Но мы бы хотели сделать осенью свой отчетный концерт, так как 3 года назад нам было 5 лет в Фиесте, у нас был юбилей, и из-за пандемии, в течение 3 лет мы уже ничего не могли показать, не смогли, и поэтому вот осенью мы планируем, дай бог. Xudoyim buyursa, Да. Fiesta Show baletniki cho'ng kuzlikka cho'ng konserti bo'ldi. Rahmat. Endi Zarina sizga cho'ng rahmat aytamiz. Sizga ishlaringizni utuq tilaymiz. Rahmat. Amon bo'ling, bog' bo'ling. Endi shundaq santimizni gullab yurayvering deymiz. Rahmat. Chiqib ishlaringizga utuqlarni tilaymiz. Endi bizniki ko'rarmanlarga aytgan tilaklaringiz bo'lsa, yana bizniki programmamizga aytgan tilaklaringiz bo'lsa, qani marhamat ekran orqali yo'llasangiz bo'ladi. Спасибо телеканалу Кадам ТВ за приглашение, очень приятно. Многие обо мне не знают, потому что я человек как-то более в себе, знаю только обо мне окружающие, которые водятся возле меня, что я заканчивала, чем дышу, чем занимаюсь. Дұрыс дейсіз, Да, и очень приятно, что на телевидении меня позвали, рассказала все, что смогла. Кадам ТВ желаю процветания, побольше зрителей и всего самого наилучшего. Rahmat. Endi Zarina bizniki endi bu usul shaydalar programmasi an'anaga aylanib ketdi. Endi biz bu yerga kelgan usulchilarni o'zlariniki yakka usulsiz, usulni ko'may biz qo'yib bermaymiz. Qani удовольствием. ko'rarmanlar birga sizniki yakka usulingizni o'tirda qani marhamat birlikda ko'rsak. Hürmetlik ko'rarmanlar. Bugungi bizniki programmamiz tamom bo'ldi. Yeni bir didarlashqichon xo'sh, salomat bo'linglar.